اسلام آباد سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ وزیر مملکت برائے مذہبی امور اینڈ بین المذاہب ہم آہنگی کھیل داس کوہستانی نے پاکستان سناتن دھرم کے چیئرمین پنڈت راکیش چند کی قیادت میں وفد سے ملاقات کی۔ وزیر مملکت کھیل داس کوہستانی نے ملاقات کرنے والے وفد کے دیگر ممبران میں انور چند بھٹی کراچی سے، سرور رانا اور سندیپ کمار بھی شریک تھے۔ وزیر مملکت نے وفد کو حکومت پاکستان کی جانب سے اقلیتوں کے حقوق اور تحفظ اور انصاف کے لیے اقدامات سمیت ہونے والی قانون سازی کے لیے تفصیلی آگاہی دی۔ پنڈت راکیش چند کی قیادت میں وفد نے ہندو برادری کو درپیش مسائل اور منظروں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ سوشل میڈیا پر اسلحے کی نمائش، ایس پی کینٹ کی ہدایات پر انچارج چوکی منہالہ آصف اقبال کی پولیس ٹیم کے ہمراہ فوری کارروائی، ملزم حیدر علی کو اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا۔ ایس پی کینٹ انویسٹیگیشن راہیلہ اقبال نے کہا ہے کہ ملزم نے ناجائز اسلحے کے ساتھ ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی۔ ویڈیو سامنے آنے پر فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو اسلحہ اور گولیوں سمیت گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ مزید انویسٹیگیشن جاری ہے۔ ایس پی کینٹ کی بروقت کارروائی پر انچارج چوکی آصف اقبال اور ہمراہی پولیس ٹیم کو شاباش۔ انہوں نے کہا، شو آف ویپن، ناجائز اسلحہ اور ہوائی فائرنگ کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ مغل پورہ میں جعلی پولیس اہلکار بن کر شہریوں کو لوٹنے اور ڈرانے والا ملزم گرفتار، پولیس کی بروقت کارروائی، پولیس وردی پہن کر گن پوائنٹ پر دھمکیاں دینے والا ملزم دھر لیا گیا۔ چند روز قبل ملزم نے پولیس وردی میں نجی کلینک پر آ کر اپنا چیک اپ کروایا اور فیس مانگنے پر پولیس وردی کا روب ڈالا، گن پوائنٹ پر دھمکیاں دی۔ ملزم ڈاکٹر کو اسلحے کے زور پر ہراساں کرتے ہوئے موقع سے فرار ہوا تھا۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں ملزم کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ملزم پولیس کی جعلی وردی پہن کر عام شہریوں سے لوٹ مار کر رہا تھا۔ مغل پورہ پولیس نے سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے ملزم کو ٹریس کرتے ہوئے اسلحہ اور گولیاں برآمد کر لی ہیں۔ ملزم عبدالتوحید پہلے ہی سنگین مقدمات میں ریکارڈ یافتہ ہے۔ مقدمہ درج، مزید تفتیش جاری ہے۔ ایس پی منزہ کرامت نے کہا کہ شہریوں کی جان و مال سے کھیلنے والے عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ لاہور سے اپڈیٹ کریں گے۔ شیخ عمران کی رپورٹ کے مطابق سر گنگا رام ہسپتال لاہور میں یوم آزادی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مریضوں بالخصوص تھیلیسیمیا میں مبتلا بچوں کے لیے یادگار تقریب نے مریضوں اور لواحقین کے دل جیت لیے۔ ہسپتال کی جانب سے مریضوں میں 500 گفٹ باکس بھی تقسیم کیے گئے۔ ایم سی ایچ بلڈنگ کو قومی پرچم اور یوم آزادی کی مناسبت سے خوبصورتی سے سجایا گیا۔ تقریب کا انعقاد سر گنگا رام ہسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر عارف افتخار کی نگرانی میں کیا گیا۔ سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ثمانیہ اختر اور پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی کی حمدہ لطیف کا تعاون بھی شامل تھا۔ گفٹ ڈبوں نے مریضوں کے چہروں پر خوشیاں بکھیر دیں۔ ہر ڈبے میں سینڈوچ، پاکستانی پرچم، بیگ، بسکٹ، چاکلیٹ اور دیگر اشیاء شامل تھیں۔ تقریب کے دوران 15 پاؤنڈ وزنی یوم آزادی کا کیک بھی کاٹا گیا۔ تقریب کے دوران خوبصورت پاکستانی پرچم پیش کیا گیا۔ حب الوطنی اور اعزاز کے خاص لمحے میں حمدہ لطیف نے ایم ایس ڈاکٹر عارف افتخار کی قمیص پر پاکستانی ڈے کا بیج بھی لگایا۔ معزز مہمان خصوصی میں ایڈیشنل سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈاکٹر ستائش اشرف جنجوعہ، ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال محمد مہران، انسپکٹر موٹر وے پولیس اور دیگر کی آمد نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ثمانیہ اختر کی محمد مہران، انسپکٹر موٹر وے پولیس اور دیگر معزز مہمانان خصوصی کی آمد اور سوشل ویلفیئر کی اسسٹنٹ ڈائریکٹر ثمانیہ اختر کی موجودگی نے مریضوں اور عملے کا حوصلہ بڑھایا۔ تھیلیسیمیا کے شکار بچے تحفے کے ڈبے وصول کرنے پر بے حد خوش تھے۔ اس شاندار تقریب نے خوشی، اتحاد، حب الوطنی اور امید کا ماحول پیدا کیا۔ مریضوں اور ان کے اہل خانہ نے سر گنگا رام ہسپتال میں یوم آزادی کے حوالے سے پاکستان کے لیے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ لاہور سے اپڈیٹ کریں گے، جہاں ڈیفنس بی میں جیدی پانچاپ کے قریب نامعلوم موٹر سائیکل سوار کی ٹینکی پھٹنے سے 8 افراد کے جھلس کر زخمی ہونے کا معاملہ۔ ڈیفنس بی پولیس فوری طور پر موقع پر پہنچی۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں حالت خطرے سے باہر ہے۔ زخمیوں میں عامر، اسد، حمزہ، دانش اور امتیاز شامل ہیں۔ ملزمان کو سی سی ٹی وی کیمرے اور دیگر ذرائع کی مدد سے ٹریس کیا جا رہا ہے۔ پولیس کی مدیریت میں نامعلوم موٹر سائیکل سوار کے خلاف مقدمہ درج۔ ایس پی کینٹ راہیلہ اقبال نے ایس ایچ او ڈیفنس بی کو فوری ملزم ٹریس کر کے گرفتار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اپنی اور دوسرے کی جان کو خطرے میں ڈالنے والے عناصر رعایت کی مستحق نہیں ہیں۔ ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ویمن ریس کورس پولیس نے غیر قانونی شیشہ ڈور کی سپلائی کو ناکام بنا دیا۔
SHO आमना जमील की टीम के हमरा कार्रवाई, कातिल डोर फरोख्त करने वाले 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान को खुफिया इतला पर मुख्तलिफ मकामात से डोर के कार्टन समेत गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान के कब्जा से 40 अदद तैयार शीशे डोर की चरखियाँ, धागा और डोर बनाने का सामान बरामद। मुल्जिमान का शीशा डोर तैयार करके लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में फरोख्त करने का एतराफ़। मुल्जिमान में अली हसन, मुनीब, नदीम, बूटा और दीगर शामिल हैं। मुकदमा दर्ज, मजीद कार्रवाई जारी है। SP सिविल लाइन मुनज़्ज़ा करामत ने कहा, पतंगबाजी, पतंग फरोशी, पतंग साजी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। गुजरपुरा पुलिस की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 2 मनशियात फरोश गिरफ्तार। खुफिया इतला पर मुल्जिम वासिफ को शेरशाह रोड से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिम रजाम मसीह को दौरान तलाशी बारादरी चौक से गिरफ्तार करते हुए मजमूई तौर पर 8 किलो से जायद भंग और 1100 ग्राम आइस बरामद। मुल्जिमान इलाके में चल फिर कर मनशियात फरोख्त करते थे। मुकदमा दर्ज, इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया। SP सिविल लाइन मुनज़्ज़ा करामत ने कहा है कि मनशियात फरोशों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ जारी हैं। SP हेड क्वार्टर्स किला गुजर सिंह वर्दी गोदाम के इंतजामात का जायजा लेने पहुंचे। पुलिस लाइन में पुलिस अफसरान और जवानों में पुलिस वर्दी की तकसीम का आगाज। DSP हेड क्वार्टर्स, RI लाइन ऑफिसर इंचार्ज वर्दी गोदाम और दीगर पुलिस अफसरान भी मौजूद। पुलिस अफसरान और जवानों में वर्दी तकसीम का शेड्यूल जारी कर दिया गया। सिटी डिवीजन की पुलिस नफरी को 17-18 अगस्त को पुलिस लाइन वर्दी गोदाम में तकसीम की जाएगी। कैंट डिवीजन पुलिस नफरी को 19 और 20 अगस्त को वर्दी तकसीम होगी। सिविल लाइन डिवीजन 21 और 22 अगस्त, मॉडल टाउन डिवीजन 24 अगस्त, इकबाल टाउन डिवीजन को 26 और 27 अगस्त को, सदर डिवीजन को 28 और 29, सिक्योरिटी डिवीजन को 31 अगस्त और 1 नवंबर, जबकि मुजाहिद स्क्वाड, फ्लाइंग स्क्वाड को 2 और 3 नवंबर, ARF लाइन सिक्योरिटी ड्यूटी MT विंग को 4 और 5 नवंबर, गारदात स्क्वाड गनमैन नफरी 7 और 8 नवंबर, जबकि दफातर और दीगर पुलिस नफरी को 9 और 10 नवंबर को वर्दी तकसीम की जाएगी। SP हेड क्वार्टर्स की इंचार्ज वर्दी गोदाम राना सदाकत को वर्दियों की बरवक्त फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। पुलिस अफसरान की सेहत अव्वलीन तरजीह है। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुलिस लाइन में मुख्तलिफ अमराज के माहिर डॉक्टर रोजाना की बुनियाद पर ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। आज जिल्द की बीमारियों, बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर पुलिस लाइन अस्पताल में ड्यूटी अंजाम देंगे। SP हेड क्वार्टर मोहम्मद खालिद सईद ने कहा कि जनरल फिजिशियन, गायनाकोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर भी मौजूद होंगे। पुलिस अफसरान, जवान और उनकी फैमिलीज पुलिस लाइन अस्पताल में डॉक्टर से फ्री चेकअप करवा सकते हैं। गायनी नॉर्मल डिलीवरी की सहूलत रोजाना की बुनियाद पर मौजूद है, जबकि C-सेक्शन हर जुमे को होगा। HbA1c रिपोर्ट इंसुलिन के लिए ज़रूरी होगी। पुलिस लाइन अस्पताल में पुलिस अफसरान और उनकी फैमिली के लिए लेबॉर्ट्री टेस्ट और अल्ट्रासाउंड की सहूलत भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि पुलिस अफसरान और जवानों की हेल्थ के लिए कोशां हैं। जिस्मानी तौर पर फिट अफसरान और जवान ही आवाम की जान और माल की हिफाजत में हम वक्त तैयार होते हैं। जश्न आज़ादी के मौका पर नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, नूह टेक्नोलॉजीज़ और इंटरनेशनल राइटर्स एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम गार्डन टाउन लाहौर में पुरवकार तकरीब मरकज़ी तर्जुमान नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट सैयद फरहान जावेद और CEO नूह टेक्नोलॉजी सलमान शाहिद की ज़ेरे सरपरस्ती मुनक़िद हुई, जिसमें मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात शरीक थीं। शुरका का पाकिस्तान से भरपूर इधारी यकजहती, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए किरदार अदा करने के अज़म का इजहार। सैयद फरहान जावेद का नौजवानों के नाम पैगाम इल्म, किरदार, मेहनत, दियानत और इत्तेहाद को पाकिस्तान की तरक्की की बुनियाद करार दिया। सलमान शाहिद ने कहा कि वतन से मोहब्बत सिर्फ परचम लहराना नहीं, किरदार, मेहनत और खिदमत से पाकिस्तान को मजबूत बनाना है। तकरीब में डॉक्टर फहद रफ़ीक, लबीबा रियाज, मियां अनस, उसामा गिलानी, जुनेरा खालिद, मोहम्मद हुसैन और दीगर अफराद की शिरकत। बाददां जश्न आज़ादी का केक काटा। फ़तह पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। कौमी अमन कमेटी बराए अफवाज पाकिस्तान वॉलंटियर यूथ के मरकजी चेयरमैन चौधरी आसिफ महमूद वड़ाइच की ज़ेर क़ियादत लाहौर प्रेस क्लब से पुरअमन रैली निकाली गई। रैली में कारकुनान, नौजवान और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। रैली का मकसद पाकिस्तान में अमन, कौमी यकजहती, भाईचारे और मुल्क की सलामती के हवाले से आवाम में शऊर उजागर करना और अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती करना था। शुरका ने पाकिस्तान की सालमियत, खुद मुख्तारी और इस्तेहकाम की अज़म का इजहार करते हुए कहा, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम तबकात को मुत्तहिद होकर अपना किरदार अदा करना होगा। मरकज़ी चेयरमैन चौधरी आसिफ महमूद वड़ाइच ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान हम सब का मुश्तरका वतन है। इसकी मजबूती, अमन व इस्तेहकाम के लिए हर मुहिब वतन पाकिस्तानी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कौमी अमन कमेटी बराए अफवाज पाकिस्तान और वॉलंटियर यूथ मुल्क में अमन, इत्तेहाद और कौमी यकजहती के फ़रोग़ के लिए जिद्दोजहद जारी रखेगी। रैली के इख्तिताम पर पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआ की गई।
منامہ کے علاقے میں کرنٹ لگنے سے 20 سالہ کلیم عباس کے جاں بحق ہونے کا معاملہ۔ پولیس فوری طور پر موقع پر پہنچی۔ پولیس اور فرانزک ٹیم نے موقع سے شواہد اکٹھے کر لیے۔ لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے ڈیڈ ہاؤس منتقل کر دیا۔ قائم مقام ایس پی کینٹ انویسٹیگیشن راحیلہ اقبال نے کہا کہ مزید کارروائی حسب ضابطہ عمل میں لائی جا رہی ہے۔